நமஸ்தே வணக்கம். இன்றைக்கி நாங்கள் பிஓ ஆஃபீஸ்க்கு வந்தோம். பிஓ ஆஃபீஸ் வந்துட்ட பிறகு எங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருந்தது. ஃபஸ்ட்டு ஏடெட் ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் அங்கீகாரப்பட்ட ஏடெட் ஸ்கூல். ஏடெட் ஸ்கூல் நேம் சொல்லியிருக்கேங்க. சென்ட் ஜோசப், சென்ட் மேரிஸ், சென்ட் த்ரேசா, மைசூர் மைனி ஸ்கூல், பிஜிஎம்எல் ஸ்கூல், அம்பேத்கர் கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ், அஸ்வினி, சுமதி ஜெயின் வில்லேஜ் ரூரல் ஸ்கூல், இது விவேகானந்தா, சென்ட் ஜோசப் இங்கிலீஷ் ஸ்கூல், விவேகானந்தா கன்னடா மீடியம், பிஜிஎம்எல் ஸ்கூலு இது கவர்மெண்ட் அங்கீகாரப்பட்ட ஏடெட் ஸ்கூல். இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் சேலரி கொடுக்குறது. இன்னொன்று இதில் என்ன தெரியுமா ஃபீஸ்? இதில் வந்து ஸ்கூல் அட்மிஷன் ஃபீஸ் வாங்கினோன்னா ஒரு 220 ரூபாங்க. ஏடெட் ஸ்கூலுக்கு மட்டும் 220 ருபீஸுங்க. இதில் சில எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்த பிரகாரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்கூலில் 4500 ரூபாயிலேருந்து 5000 ரூபாய், 3000 ரூபாய், 2000 ரூபாய் சில மாற்றமாக ஏடெட் அங்கீகாரப்பட்ட ஸ்கூலில் டொனேஷன் வாங்குறாங்க. இது ரொம்ப தப்பாக இருக்குங்க. அதே போல் ப்ரைவேட் ஸ்கூல், ஜெயின் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல், அவங்களுக்கு வந்து புக் ஃபீஸ் அண்டு யூனிஃபார்ம் சேர்த்து 9500 ரூபாய் வாங்குறாங்க. சென்ட் த்ரேசா பிரைமரி ஸ்கூல், பிரைமரி அண்ட் ஹை ஸ்கூலு 1800 ரூபாயிலிருந்து 2200 ரூபாய். பிஎம்எல் நர்சரி ஸ்கூல், பிஎம்எல் நகர், அது ஆக்சுவலாக மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துக்க வேண்டியது. பிஎம்எல் ஸ்கூல் வந்து மேனேஜ்மெண்ட். அது 750 ரூபாயிலிருந்து 1000 ரூபாய் அதனுடைய பிரின்சிபால் வாங்குறாங்க. ஹெட்மிஸ். வாணி பிரைமரி ஸ்கூல், விவேக் நகர், அது வந்து 2000லேருந்து 3000 ரூபாய் மட்டும் வாங்குறாங்க. இது ஒரு ஃபீஸுங்க. இது ஒரு புக் ஃபீஸு, யூனிஃபார்முக்கு. ஆர்ஆர் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல், ஆண்டர்சன்பேட்டை 6500 ரூபாய் வாங்குறாங்க. இது வரையும் யூனிஃபார்ம் அண்டு புக் ஃபீஸு ஆச்சுங்களா. ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ A to Z ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. A to Z ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಶೂ ಬಿಟ್ಟು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು BO ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, DDP ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಇವರು ಸ್ಕೂಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರಾ, ಇಲ್ಲ DD ಹೋಗ್ತಾರಾ? DD ಮುಖಾಂತರ ಪಾಪ ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೋರ್ ದನ್ 64 ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತುಂಬ ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಜನ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಡೊನೇಷನ್ ಫೀಸು ಅವರು ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಮಗಾವೀರಿ ಸ್ಕೂಲು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಟ್ರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೆಟ್ರ್ ಥ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋರು DD ಅವರು, ಇಲ್ಲಿರೋರು BO ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿರೋರು ಕೆಲವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ನಾನು ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದು மீடியாவில் நான் ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. நான் இப்போது தொடர்ந்து ஸ்கூலுக்காக நீங்கள் வந்து குரல் கொடுத்துன்னு வந்துக்கிறீங்க. ஸ்கூலில் வந்து படிக்கிற பசங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் தவிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் நல்லபடி போய் சேரணும் அப்படின்ட்டு. இதுக்கு எந்த மாதிரி ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு? BO சைட்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வந்து உத்தரவு சொல்லியிருக்காங்க? BO சைட்லேருந்து நம்மளுக்கு எல்லா டாக்குமெண்ட்டு கொடுக்குறாங்க. எல்லா ஸ்கூலுக்கும் ஆல்ரெடி லெட்டருங்க சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ஆக்ஷன் அதனா நம்மளுக்கு எனக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் BOக்கு வந்து DD கிட்ட இருந்து என்னன்னா, KGF மக்கள், நான் KGFல பிறந்துக்கிறதுனால KGF மக்களுக்கு இந்த ஸ்கூல் ஃபீஸில் ரொம்ப பேர் ரொம்ப ஏகப்பட்டவங்களும் இருக்கிறாங்க, இருக்கப்பட்டவங்களும் இருக்கிறாங்க. நம்ம பொதுவாக இவ்வளோ தான் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னு இதில் போய் ஸ்கூல்கிட்ட யாரும் நாங்கள் போகிறதில்ல. நாங்கள் கேட்குறது கவர்மெண்ட்டு.
விஓ இஸ் கவர்மெண்ட் பர்சன், டிடி இஸ் கவர்மெண்ட் பர்சன், கமிஷனர். நான் இங்கே தான் போயிட்டு நான் கேட்குறேன், ஸ்கூலுன்றது எஜுகேஷனில் வந்து ஊழல் பண்ணக்கூடாது. எஜுகேஷன்ன்றது பக்கா மக்களுக்கு நல்ல படிப்பு கொடுக்கணும், அது தகுந்த கம்மி ஃபீஸில். ஏன்னா கவர்மெண்ட்டு, சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன், கவர்மெண்ட்டில் ஜூனியர் காலேஜில் பிகாம் படிக்குதுன்னா 5000 ರೂಪಾಯಿ, ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಲ್ಲ. ಇದು ಹೈ ಸ್ಕೂಲಿದು, ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದು, ಅದು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ MLA ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. MLA ಮೇಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೀಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಸು 5000. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೈನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 38,000 42,000. ಏನು ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಇದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಾವೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿರುವರು, ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು BO ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, DD ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದು BO ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2,000 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 2,000 ಜನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಒಂದು ಟೀಚರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಏನನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಮಾಹಿತಿ DD ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ KGF ಬರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎದುರು ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು. பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி சப்போர்ட் இருக்குது? ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ MLA ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೀಸ್ಗಳು ತುಂಬ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಫ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಏರಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ 220 ರೂಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4,000 5,000 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕನ್ನು ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. அடுத்த நடவடிக்கை என்ன உங்களுக்கு இதை பற்றி? அடுத்த நடவடிக்கை ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. 101% ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆರ್ಡರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ KGF ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.